ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र स्वरूप दी आप जी सरवण कर रहे हो। राग बिलावल है। साहिब पंचम पातशाह फरमा रहे ने, सरवण करन तो पहला उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी। धन गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे ने कि परमेश्वर दे प्यारे साधुआं दी संगत तो बिना जीवना, जिस दे जीवन च कोई महापुरुष नहीं, जिस दे जीवन च किसी साधु दी संगत नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। साधु दी संगत तो बिना जीवन व्यर्थ। जीवन का पता ही नहीं लगता कि जीवन की है। मनुखी जीवन के रहस्य नूं जानने वास्ते साध संगत जरूरी है। कह देंदे आ कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं। ये उन्हां लोकां दी कहबत है जिन्हां नूं कदे कोई मिलिया नहीं है। साहिब पंचम पातशाह बड़े स्पष्ट लफ्जां च इत्थे कह रहे हैं कि साधु जनां दी संगत तो बिना जिहड़ा जीवना है, ये जीवना जितना भी जीवना है ते तो तितना ही बिरथारी, व्यर्थ बिरथारी। री सखिए, साधु जना दी संगत तो बिना ये जीवन व्यर्थ है। मिलत संग सब भ्रम मिटे, गत पई हमारी। जदों दा सानू संग मिलिया साधुआं दा, सारे भरम मिट गए। मिलत संग सब भ्रम मिटे, जदों संग मिलिया ते भरम मिट गए। गत भई हमारी, साडी गत हो गई, साडी मुक्ति हो गई, असी मोक्ष नूं प्राप्त हो गए। जदों साध संगत होई, उन्हां दे संग विच बैठे ते भरम दूर होने शुरू हो गए। आ जदों असी संगत विच आउंदे आ, अक्सर बड़े प्रेमी मिलते हैं, कहते हैं जी संगत विच आके पहला मन च सवाल आया सी, नाल ही कीर्तन चों जवाब मिल गया, कथा चों जवाब मिल गया। ये साध संगत का ही प्रताप है ना। साध संगत दे विच आके भरम दूर हुंदे हैं, ते जदों भरम दूर हो जाण ते फिर सुभावक है मुक्ति होनी। भरम ही नहीं ना मुक्त होण दिंदा। जदों भरम पै गया भी ये रस्सी नहीं सप है, वो डर तुहानू सारी रात व्यापदा रहेगा। उस डर तो उदों तक मुक्त नहीं होवोगे जदों तक चानना नहीं हुंदा ते पता नहीं लगता भी ये सप नहीं रस्सी है। जदों तक भरम है उदों तक मुक्ति नहीं है, डर है जन्म ते मरण दा। और वो डर उदों तक बनिया रहेगा जदों तक ज्ञान दा प्रकाश नहीं हो जाता ते पता नहीं लग जाता कि ये जन्म मरण केवल एक भरम ही है। फिर निर्वृत हो जाता है। साध संगत विच मिल के, मिलत संग सब भ्रम मिटे। साधु जना दे संगत विच मिल के सारे भरम मिट गए। गत भई हमारी, साडी मुक्ति हो गई। गत कल्याण हो गई।
ਜਾਦਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹੇ ਵਾਦਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਿਲਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਦਿਨ ਭੇਟੇ, ਜਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹੇ, ਸਾਧੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਬਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੋ ਜੀਅਰਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜੀੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਕਰਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਰਹਾਉ ਏਤ ਛੜਾਈ ਮੋਹਿ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੋ ਮਨ ਪਿਆ, ਬਿਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਧਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਰਤੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੋ ਮਨ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਰੇਣ ਬਣ ਕੇ, ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ, ਏ ਖਿਨ ਮਹਿ ਜਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ, ਨਿੰਦ, ਚਿੰਦ ਚਿੰਤਾ, ਪਰਾਏ ਦੂਸ਼ਣ ਵੇਖਣੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ निर्मूल नहीं है या इतना सस्ता नहीं है कि मैं किसी संसारी बंदे दी निंदा करदे अपना समा फजूल गवावां। क्यों गवावां? मैं किसी दी निंदा करके अपना समा बर्बाद क्यों करा? कि मेरा समा इसे तरह ही है।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦਗਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਾਂ? ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਪਰਾਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੇਖਣੇ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਅਰ ਨਿਕਟ ਪੇਖ, ਨਾਹੀ ਦੁਰਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਿਕਟ ਪੇਖ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਨਾਹੀ ਦੁਰਾਰੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਵੀ ਕੋਲ ਦਿਸ ਪਈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ, ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀਤ ਚੀਤ, ਮੇਰਾ ਹੇਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਧਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਨ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੇਤ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।